مجھے تو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ نریندر مودی مر جائے گا، کبھی کشمیر کے معاملے پر اس کی سوچ ایسی نہیں ہوگی، آؤٹ آف دا باکس سوچ بھی ایسی نہیں ہوگی۔ اس موجودہ رجیم میں یہ معاملہ ہائی لائٹ کیا گیا، اس کے بعد اس میں تو آپ بھی مانتے ہیں، کوئی شک نہیں ہے کہ ان پر دباؤ آیا، بھارت کے اوپر دباؤ آیا۔ میں تو نہیں مانتا اس بات کو، میں تو نہیں مانتا۔ کہاں پہ آیا دباؤ؟ کہاں پہ دباؤ آیا؟ کوئی انسیڈنٹس کوٹ کریں، کہاں پہ آیا دباؤ؟ بھارت چاہ رہا ہے یہ ٹاکس، پاکستان نہیں چاہ رہا۔ کہاں پہ انڈیکیشن؟ بھارت یہ چاہ رہا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کہاں سے اسٹیبلش ہو رہا ہے؟ اگر بھارت چاہ رہا ہے تو بھارت اب کیوں بیک آؤٹ کر رہا ہے؟ بھارت کہاں بیک آؤٹ کر رہا ہے؟ بھارت نے کہاں کہا ہے لائن آف کنٹرول کی صورتحال؟ عمران خان صاحب نے بات کی ہے، اس سے کیا اچھا آپ تعلق جا رہا مجھے ہے؟ ایک بات بتائیں، لائن آف کنٹرول کی صورتحال پہ فروری کے بعد سے اب تک امن اور سکون ہے؟ کیا یہ بھارت کی مرضی کے بغیر ہو رہا ہے؟ یہ کیسے ہو رہا ہے؟ سارا تو وہ لیکن ان کو تو فائدہ ہے نا اس بات کا۔ ایک سیکنڈ رک جائیے ذرا، کہ ہم نے کشمیر کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف جو بات ہم نے کرنی تھی ہم نہیں کر رہے، بھارت کا جو چہرہ ہم نے ایکسپوز کرنا تھا ہم کوئی بات نہیں کر رہے، کیونکہ ہم نے ٹریک 2 شروع کر دی ہے۔ ٹائم آئے گا نا انڈیا کی بات اگر مان لی جائے تو پھر اسی طرح ایکسپوز کرتے رہتے ہیں میڈیا پر بیٹھ کر، اور یا دوسرا حل یہ ہے کہ جنگ لگا دیتے ہیں۔ جنگ کر سکتے ہیں آپ، متحمل ہو سکتے ہیں دونوں ملک، اس کا حل یہی ہے۔ الٹیمیٹلی مذاکرات ہے، الٹیمیٹلی تو سمیع صاحب الٹیمیٹلی تو مذاکرات سے ہی ہونا ہے نا، اور مذاکرات سے پہلے ٹریک 2 ہونے ہیں، اور ٹریک 2 ہو رہے ہیں، اس میں کوئی اب نارمل بات نہیں ہے۔ آپ کو اس میں کوئی نارمل لگ رہی ہے تو وہ بتائیں آپ۔ یہ لگ رہی ہے یہاں پہ میں اگر مجھے اجازت دیں، برائٹ صاحب بالکل بات کر رہے ہیں کہ نہ جنگ سے مسئلہ حل ہونا ہے اور نہ میڈیا پہ بیٹھ کے ہم نے یہ مسئلہ حل کرنا ہے۔ لیکن آپ نے جو آرٹیکل 370 کی بات کی ہے سمیع صاحب، آرٹیکل 370 واپس آتا ہے تو کیا پاکستان کو قبول ہے؟ ہمیں 370 ویسے ہمیں اس صورت میں بھی قبول نہیں تھا۔ 370 نہیں، یہ آپ یہ دیکھیں، ہمیں اس پہ جو سر اس پہ ہمیں ایشو یہ تھا کہ ہم نے کہا تھا کہ اس پہ کوئی چینج نہیں آئے گی اسٹیٹس میں جب تک کوئی اس کی ریزولوشن نہیں ہوتی۔ ایک سیکنڈ بھائی، ہم 370 ہمیں قبول نہیں ہے۔ نہیں بھائی، 35A نہیں 370 کیسے؟ یہ تو اب آپ نے آرگومنٹ بنا لیا نا، 370 انہوں نے کر لیا تو آپ نے پیچھے بھاگنا تھا، اس لیے آپ نے یہ کہا کہ ہمیں تو پہلے بھی قبول نہیں تھا۔ 370 کیا ہے؟ 370 gives a special status to کشمیر، کہ یہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے۔ اگر آپ کو 370 آپ نہیں مانتے کہ یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے تو آپ کی بیسز کیا ہیں؟ کیا بیسز ہیں آپ کی؟ اپنی بیسز بھی مجھے بتائیں نا، آپ کی کیا بیسز ہیں؟ اگر وہ کشمیر بھارت کا حصہ ہے، 370 نہیں ہے، تو کیا نہیں آپ مانتے؟ مجھے بتائیں سمیع صاحب، ہم تو کشمیر کو پاکستان کا حصہ مانتے ہیں۔ سمیع صاحب نے سوال کیا، سوال کا جواب دیں، بڑا کیٹاگوریکلی سوال ہے یہ، آپ اپنی بیس بھی لا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں ہمارا جو اس میں پہلے دن سے سٹانس وہ ہے، وہ یہی ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی دونوں طرف سے، نہ پاکستان کی طرف سے نہ انڈیا کی طرف سے، جب تک یہ ریزالو نہیں ہوتا کوئی سٹیپ نہیں لیا جائے گا۔ دیٹ از دا ریزن، بات سنیں، دیٹ از دا ریزن اس کو انڈیا نے تسلیم کیا کہ یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، اور 370 کانسٹیٹیوشن انڈیا میں آیا اور کشمیر کا اسپیشل سٹیٹس دیا گیا کہ یہ ڈسپیوٹڈ ہے، اور جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہوگا یہ ڈسپیوٹڈ ہے، اور اس کی وجہ سے 35A آیا کہ نان کشمیری وہاں پر پراپرٹی نہیں خرید سکتے، کیونکہ استصواب رائے ہونا ہے، وہاں پر وہ پاپولیشن کا تناسب، ڈیموگرافی اس کی تبدیل نہیں کر سکتے۔ اب یہاں پر ہمیں جو بتایا جا رہا ہے آکے، جو میں کیا کہوں، ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو 370 مانتے نہیں۔ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتی، جنگ کے بعد بھی مذاکرات ہی ہوتے ہیں۔ اگر امریکہ افغانستان میں 20 سال تک ایکٹیویٹی کرتا رہا فوجی، اور اس کے بعد پھر طالبان کے ساتھ بیٹھنا پڑا، تو بہتر یہ ہوتا کہ پہلے دن ان کے ساتھ بیٹھ جاتے تو یہ ہلاکتیں نہ ہوتی اور یہ نقصان نہ ہوتا۔ کشمیر کا مسئلہ بھی بیٹھ کر ہی حل ہوگا، لیکن سوال یہ ہے کہ بیٹھا کس طرح جائے، کون بیٹھے، اور اس کے TOR کون طے کرے گا۔ عدیل بڑائچ، بڑا جو اس وقت پاکستان کے اندر جو ایک بات ہو رہی ہے کہ کوئی بھی ایسا فیصلہ، کوئی بھی ایسا کام نہیں ہونا چاہیے جس سے ہمارے اندر جو یونٹی ہے وہ اس میں کوئی دراڑیں آئیں۔ سمیع صاحب، اب آپ فری کین کو اعتماد میں لینے کی بات کر رہے ہیں۔ فری کین کو اس وقت کیوں نہیں اعتماد میں لیا گیا جب نریندر مودی بغیر ویزے کے پاکستان میں لینڈ کر کے ایک شادی میں آ جاتے ہیں، جب سجن جندال جو ہیں سیکیورٹی اداروں کے علم میں لائے بغیر مری میں جا کر ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں، اس وقت فری کین آپ کو یاد نہیں آئے؟ آج سب کو فری کین یاد آ رہے ہیں، اور آج جب چیزوں میں بہتری آ رہی ہے، احمد منصور بتا رہے ہیں لائن آف کنٹرول پر معاملات کو بہتر ہو رہے ہیں، 2020 جس طرح گزرا ہے 2021 میں چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں، آج یہ سب کو سیاست کیوں یاد آ رہی ہے؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی۔ پوچھتے ہیں آپ سے بھی ایک سوال ہے میرا۔ بالکل بہت اچھا کیا آپ نے، جندرال کا ذکر کیا اور مودی کی آمد کا ذکر کیا۔ مجھے یہ بتا دیجئے، جب آپ نے شمسی بیس دیا ڈرون اٹیک کے لیے، کسی کو لیا اعتماد میں؟ سمیع صاحب، اس وقت جو
पर जल गया ना, नहीं समी साहब, उस वक्त देखें, उस वक्त किसकी हुकूमत थी? किसकी हुकूमत थी? नहीं, उस वक्त जो मुल्क में हुकूमत थी उसने डिसीजन लिया, उस वक्त किसने फैसला किया, मुझे बताएं। किसकी थी हुकूमत, बताएं ना। नहीं, आप बताएं ना, जब ये परवेज मुशर्रफ दौर की बात कर रहे हैं। परवेज मुशर्रफ? परवेज मुशर्रफ आपके मुल्क का हाकिम, जिसको आपकी मुल्क की असेंबली ने उसको लेजिटिमाइज किया, उसके दौर को आपकी मुल्क की अदालतों ने किया, उसने फैसला किया। गन पॉइंट पे ये भी बताना होता है। नहीं, ये तो देखें आप तो मानेंगे नहीं ना, क्योंकि आपका अपना स्टांस है इसके ऊपर। मैं ज्यादा इस क्या शम्सी एयरबेस वापस नवाज शरीफ ने लिया? नहीं, जब क्या पूरा हो गया बंद नवाज शरीफ ने की? भाई जब काम जब हो गया, आपने जो कत्लो गारत करवानी थी करवा ली, आपने जो मुसलमानों का खून बहाना था वो बहा लिया, फिर उसके बाद आपने वापस ले लिया। ठीक है, क्रेडिट आपको जाना चाहिए। मुझे ये बता दीजिए कि रशिया को जो अमेरिका को जो U2 उड़ाने के लिए अड्डे दिए थे वो किसने दिए थे? समीर साहब, यहां पे अगर वड़ाई साहब मुझे मौका दें जी, यही तो इशू है कि आप के जो मुल्क के सिक्योरिटी इदारे हैं वो आज से 70 साल से आज तक का क्रेडिट डिसक्रेडिट वो उनके जिम्मे खाते पड़ता है। आपके मुल्क का एक कोई वजीर या एक वजीर आजम, कोई सिविलियन लीडरशिप एक पार्टी 4 हफ्ते पहले छोड़ के दूसरी में जाता है, वो कहता है 4 हफ्ते से पहले वाली मेरी बातें मुझसे ना पूछना, मैं तो दूसरी पार्टी में आ गया। बात ही नहीं कर रहे, हम ये बात ही नहीं कर रहे। आपने एक सवाल उठाया। देखिए, शख्सियात में गलत फैसले होते हैं, माजी में हुए हैं, आज ऑन किए जा रहे हैं। क्या पाकिस्तान के जो मिलिट्री इदारे हैं उनके जो माजी के अगर गलत फैसले हैं तो ऑन किए जा रहे हैं, लेकिन उसका वो जवाब, उसको सही करने की भी कोशिशें करते हैं। ये नहीं है कि जो पहले करते रहे गलत उसको आज भी सही कहा जाए। आप ये बताइए, आप मुझे ये बताइए, आपने खुद अपनी गुफ्तगू में आपने ये फरमाया कि जी अनपॉपुलर डिसीजन, इसका मतलब ये है कि जो पाकिस्तान की कौम को जो उम्मीदें और तवक्कुआत हैं उससे हटके होंगे वो फैसले। जो इतने अहम इशू पर जो पॉपुलर डिमांड है या जो हमारा स्टांस रहा है उससे हटकर होने वाले जो फैसले हैं उनको करने से पहले आप 7 या 8 इंडिविजुअल्स हैं जो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के हेड्स हैं, आप उनको कॉन्फिडेंस में नहीं ले सकते? क्या आपको इसमें कोई रुकावट है? सवाल सिंपल, ये सारी बात सिर्फ ये है। समी साहब, जब आपकी लीडरशिप जो है वो अनपॉपुलर डिसीजन का मतलब ये है कि जो आपका लीडर है वो जज्बात की रो में बहकर फैसले ना करे, वो मुल्क के फायदे में जो असल अवाम के लिए फायदे हैं, जो इसका मतलब माजी में जो कुछ हुआ वो फिर असल फायदे के लिए नहीं था। माजी में भी होती रही हैं इसी तरह के आप ये जो अभी दफा हुई हैं, लेकिन वो नहीं हो सकी। क्या पाकिस्तान कश्मीर पाकिस्तान की शायर आ गए? क्या पाकिस्तान ने कश्मीर का इशू रिजॉल्व करने की माजी में कभी कोशिश नहीं की जो आज पहली दफा कर रहा है? नहीं, इस तरह से तो नहीं, ट्रैक 2 इस तरह से तो नहीं की हमारे इदारों ने। सर, इससे भी ज्यादा बात आगे चली गई थी। आपके जो मुशर्रफ साहब की आप बात कर रहे हैं, क्या उस दौर में कहां तक बात चली गई थी? सेटलमेंट के करीब नहीं हुआ ना, अभी भी हुआ तो नहीं है, लेकिन कोशिश तो अभी भी चल रही है। आपको ये सवाल है जो हम बात करते हैं ना कि उस जमाने में रियासत ने ये किया था, आज भी रियासत अकेली कर रही है। अगर कल को कोई गलत डिसीजन आता है तो फिर रियासत पे सवाल होगा। सवाल तो वो ये ना कि आप स्टेक होल्डर, और हम माइनस नहीं कर सकते ऑपोजिशन को, हमारी ख्वाहिश हो सकती है लेकिन हम माइनस इसलिए नहीं कर सकते कि वो एक मैंडेट लेकर आए हैं, लोगों ने उन्हें वोट दिया। आप उस वोट की तो इज्जत करे ही करेंगे, आपको रखना तो पड़ेगा उनको उनके इस सारे फैसले में साथ। नहीं, अगर आप इतराज देखें, अहमद मंसूर और अदील वड़ाई, आप दोनों से ये सवाल है, अगर आप पाकिस्तान की सियासी जमातों पर ये इतराज करते हैं तो आपने मोदी को बुलाया जी हमें बताया, आपने उसको बुलाया तो हमें बताया, तो फिर यही सवाल तो आपसे है। अब आप ट्रैक 2 कर रहे हैं, किसी को बताया आपने? समी साहब, बताया किसी को? ट्रैक 2 का मतलब होता ही नॉन गवर्नमेंटल होता है, ये नॉन गवर्नमेंटल है, अनऑफिशियल होता है। ये इसमें हुकूमत नहीं बैठती। आपको किसने कह दिया ट्रैक 2 में कोई फॉर्मल तरीके से होती है? ट्रैक 2 में कोई TORs तय होते हैं। ट्रैक 2 एक बुनियाद है, बहुत इनिशियल चीज है, जिसके बाद जाके आगे इसको फॉर्मलाइज करना होता है। इसमें गवर्नमेंट के लोग कहां बैठते हैं? अभी आप देखें, आप जाकर ट्रैक 2 की तमाम डिक्शनरीज में डेफिनेशन चेक कर लें, कहां ट्रैक 2 में होता है कि गवर्नमेंट्स बैठती हैं, पॉलिटिकल लीडरशिप बैठती है। ये तो होते ही इनफॉर्मल राब्ते हैं और वो इसी अंदाज में होते हैं। और दूसरी जानिब से क्या हो रहा है? दूसरी जानिब से हुकूमत बैठ रही है क्या? दूसरी जानिब से भी ऐसे ही हो रहा है। और उसके बाद जाकर जब फॉरेन ऑफिस और ये लोग बैठेंगे, उसके बाद बात आगे बढ़ेगी। मुझे आर्गुमेंट आपका समझ नहीं आ रहा। अभी जो लोग ट्रैक 2 कर रहे हैं ये गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है? देखें, आप जिन लोगों को आप उनको गवर्नमेंट से अलग समझते हैं। ये हुकूमत नहीं, ये रियासत का हिस्सा है। ये हुकूमत का हिस्सा नहीं है। खारजा के बयान जो आए हैं, ये हुकूमत का हिस्सा नहीं है, ये रियासत का हिस्सा है। अच्छा, अब इस पे अगर आपका ये मौक़िफ़ है, सुनने वाले खुद अपना माइंड